اللہ الرحمن الرحیم. مجھے بہت افسوس ہے اس بات کا کہ بلوچستان کے جو پاکستان کا مستقبل ہے، یہ بچے جو ہیں، اسٹوڈنٹس جو ہیں، بلوچستان کے مرج ڈسٹرکٹ ایکس فاٹا جو ہے اس کے بچے، ڈی جی خان کے بچے اور راجن پور کے بچے 12 دن سے سڑکوں پہ رل رہے ہیں، اور کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ ان بچوں کو آ کے پوچھے کہ ان کا مسئلہ کیا ہے. اور سنا ہے کہ ہزاروں جو 35,000 یا 36,000 جو سیٹس ہیں اس کے اندر 600 کتنی 600 سیٹس ہیں ان کی، وہ بھی ان سے واپس لے لی ہیں اور وہ کوٹا بھی ختم کر دیا ہے. تو یہ بہت بری بات ہے، اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ پنجاب بڑا بھائی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ بلوچستان بڑا بھائی ہے اور پنجاب کو بڑا بن کے دکھانا چاہیے. ان بچوں کی جو کتنا اس پہ کوئی خرچہ آ جاتا ہے، کوئی بہت بڑا خرچہ تو نہیں ہے. ان بچوں کی کوٹا کو بھی بحال کیا جانا چاہیے، ان کی سیٹس کو بھی بحال کیا جانا چاہیے، ان کی اسکالرشپس کو بھی بحال کیا جانا چاہیے. اور مجھے اس بات کا بھی بہت افسوس بھی ہے، تکلیف بھی ہے کہ یہ 12 دن سے سڑکوں پہ رول رہے ہیں. ان کو ایک تو میڈیا کوریج نہیں ملی، دوسرا گورنمنٹ سے بھی کسی کو اتنی توفیق نہیں ہوئی کہ کوئی آ کے ان کو سنتا کہ ان کا مسئلہ کیا ہے، ان کو پرابلم کیا ہے، یہ بچے کیوں اپنے گھر سے دربدر ہوئے ہیں اور سڑکوں کے اوپر رول رہے ہیں ایک تعلیم کی خاطر. آپ کہتے ہیں کہ پاکستان میں تعلیم عام ہونی چاہیے، اور وہ بچے اپنی تعلیم کا حق مانگ رہے ہیں اور آپ ان کے ساتھ اس طرح کر رہے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ان کے اسکالرشپس ان کو دیے تھے، تو ایسی کیا آفت آ گئی کہ آپ کو وہی 600 اسکالرشپس بند کرنے پڑ گئے، وہ سیٹس آپ کو ختم کرنی پڑ گئی. یہ تو بہت میں سمجھتی ہوں کہ یہ کرمنل ہے، اور اس سے زیادہ کرمنل یہ ہے کہ یہ بچے سڑکوں پہ رول رہے ہیں. یہ دیکھو زمین پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی کوئی بات سننے والا نہیں ہے، کسی نے آ کے ان کے مطالبات پہ کان نہیں دھرا. یہ تو بہت افسوس کی اور شرم کی بات ہے. بھائی مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ نااہل ہیں، آپ نالائق ہیں، آپ کو سوائے ملک میں انتقام کی اور کوئی کام نہیں ہے، لیکن خدا کا واسطہ جعلی صحیح، لیکن کم از کم وزیر اعظم کی کرسی پہ تو بیٹھے ہو. ان بچوں کو تو دیکھو کہ یہ بچے کیا کر رہے ہیں. یہ بچوں کا تعلق مسلم لیگ نون سے نہیں ہے، یہ بچے پاکستان کے بچے ہیں. یہ پاکستان کا فیوچر ہے جو سڑکوں پہ رول رہا ہے. یہ اسٹوڈنٹس نہیں ہیں جو سڑکوں پہ رول رہے ہیں، یہ پاکستان کا فیوچر ہے جو سڑکوں پہ رول رہا ہے. شرم آنی چاہیے آپ کو. میڈم یہ بتائیں کہ جس شخص نے انہیں اسکالرشپ دی تھی وہ آج کوٹ لکھپت جیل میں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسرا سوال یہ ہے کہ جو کراچی میں واقعہ ہوا، آپ کا دروازہ توڑ کر جس طریقے سے وہاں پر کیپٹن صفدر کو گرفتار کیا گیا، چیف آف آرمی اسٹاف نے جو ہے اس پر نوٹس دیا، آپ سمجھتی ہیں کہ انصاف ملے گا آپ کو؟ جس شخص کی آپ نے بات کی کہ جنہوں نے اسکالرشپ دیا تھا اور وہ جیل میں ہیں، میں دل سے یہ بات مانتی ہوں کہ جس طرح انہوں نے پنجاب کی خدمت کی، اب یہ دوسرے صوبوں سے کو گلے لگایا، ان کو جگہ دی، اور یہ کوئی احسان نہیں ہے، یہ ان کا حق ہے. یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ان کا حق ہے، چاہے وہ جس بھی صوبے سے تعلق رکھتے ہیں، جس بھی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ ان کا حق ہے جو ان کو ملا ہے. تو شہباز شریف صاحب کے بغیر میں دل سے فیل کرتی ہوں پنجاب آج بالکل لاوارث ہے. جس طرح نواز شریف کے بغیر آج پاکستان لاوارث ہے، اسی طرح شہباز شریف کے بغیر آج پنجاب لاوارث ہے. اور شہباز شریف کو جو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے، تو پنجاب کے عوام سب دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے خدمت کس نے کی ہے دل سے اور کون وہ کر رہا ہے. شہباز شریف صاحب کو جیل میں اس لیے نہیں رکھا ہوا کہ ان کی کوئی خدا نخواستہ کوئی کرپشن ہے. ان کی جس دیانتداری سے انہوں نے پنجاب کے عوام کی خدمت کی ہے، اس کی وٹنس میں ہوں. اور ان کو صرف اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے ان کو جو بھائی سے بھائی کو لڑانے کی سازش کی تھی، اس میں انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا. بھائی جتنے کیس بنانے ہیں بنا دو، اور جتنے کیس بن چکے اس سے زیادہ کیس تو نہیں اب جتنے کیس بنائیں گے یہ کالک اپنے ہی منہ پہ ملیں گے. اچھا نواز شریف صاحب نے گجرانوالہ جلسے میں 11 بار جنرل باجوہ اور عسکری قیادت کا ذکر کیا. اس کے بعد جو مخالفین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جب اسی کا معاملہ آیا تو مسلم لیگ نون جو ہے وہ لیٹ گئی. انہیں یہ تھا کہ جنرل باجوہ عدلیہ پر اثر انداز ہوں گے، اس لیے اسی کے معاملے پر. اور ان دنوں کچھ خبریں یہ بھی تھی کہ جو لیگی قیادت پاکستان میں موجود ہے، جن میں خواجہ آصف تھے، آپ کی کچھ تل کلامی بھی ہوئی تھی. آپ ایکسٹینشن کے حق میں نہیں تھے، لیکن نواز شریف پر دباؤ ڈالا گیا. اس میں کتنی سچائی ہے اور توسیع کیوں دی گئی اگر آپ نے انہیں اپنا بیانیہ مضبوط کرنا؟
देखें, ये बात ऐसी है जिसके ऊपर मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ, लेकिन हालात और वाक़यात ने ये बात साबित की है कि अगर कोई फ़ैसला गलत भी होता है तो भी उसके जो असरात हैं वो कौम के सामने आना शुरू हो जाते हैं। तो इससे ज़्यादा मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहती। मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूँ। मैं उस बात से एग्री करूं या ना करूं, लेकिन मैं पार्टी डिसिप्लिन की पाबंद हूं। इन बच्चों का जो स्कॉलरशिप और सीट्स जो है ना खत्म की गई है, इसका जो मैसेज बलूचिस्तान में है वो जा रहा है, वो बहुत गलत मैसेज कर रहा है। आप परसों कल जा भी रही हैं, कोयटा पीडीएम का जलसा है, तो उस पीडीएम के प्लेटफॉर्म पर भी हमें जो है एक मजबूत आपको आवाज़ बनना चाहिए, ताकि मैं इंशाल्लाह जो कोयटा में जा रही हूँ, कल मेरी फ्लाइट है, परसों जलसा है, मैं वहाँ पूरे पाकिस्तान के सामने भी इनका मसला उठाऊंगी। और मैं यहाँ पर किसी सियासी मकसद के लिए नहीं आई। बहुत सारे एहतजाज होते हैं, मैं नहीं आती क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये कोई सियासी शो नहीं है, लेकिन मुझे दिल से इन बच्चों की तकलीफ थी। मैं इनको सोशल मीडिया पे फॉलो करी थी क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो दिखाया नहीं, शायद उनको मना किया गया होगा कि इनको बच्चों को नहीं दिखाना, क्योंकि इससे ना सिर्फ इनकी नाअहली साबित होती है, इनकी एपथी साबित होती है, बल्कि ये भी साबित होता है कि आपको इनकी परवाह नहीं है। तो जब मैंने देखा कि इनका कोई सुनने वाला नहीं है, वो 12 दिन से अपने घरों को छोड़ के रुल रहे हैं सड़कों पे, तो मैं खुद इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, मैं खुद आई हूँ इनके पास। तो इनका मसला मैं इंशाल्लाह बलूचिस्तान जाके भी उठाऊंगी। अच्छा मरियम साहिबा, एक बताएं कि आपने वो पहले मरियम साहिबा बताने उसमें अल्लाह करे इंशाल्लाह ऐसा ही हो, अल्लाह ताला करे ऐसा ही हो। ये बता दें कि आपने एक ये लेकिन मियाँ साहब यहाँ ना होकर भी सबसे ज्यादा यहाँ मौजूद हैं, और आपको मुखालिफिन के घबराने से पता चल गया है कि मियाँ साहब पाकिस्तान में ना होकर भी पाकिस्तान में हर जगह पे मौजूद हैं, बल्कि मुखालिफों के सरों पे सवार हैं। अच्छा मरियम साहिबा, ये बता दें कि आपने अच्छी रवायत है कि आप होके आए, आप एहतजाज में, उम्मीद है कि आप इक़्तिदार में आके भी ये रवायत बरकरार रखेंगे, क्योंकि अमूमन ऐसा ही होता है कि इक़्तिदार में आके भूल जाते हैं, कंटेनर पे भी बैठते हैं, फिर भूल जाते हैं कि लोगों के मसाइल। ये बात ना भूलें कि इनको स्कॉलरशिप्स अल्लाह के फजलो करम से शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ ने दिया। मैडम ये बता दें कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा था कि वज़ीर आज़म हाउस को भी यूनिवर्सिटी बनाएंगे, लेकिन अब फाटा में भी यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी, वो कुछ नहीं बना। क्या वज़ीर आज़म साहब बच्चों को निकाल रहे हैं यूनिवर्सिटियों से, इस पर क्या कहेंगे? देखें, ये बच्चों का मसला तो बहुत बाद में आता है। आप ये मुझे बताएं कि रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा गायब है मार्केट से, और लोग दवाइयों से 500-600 गुना दवाइयों की प्राइस में इजाफा हो गया। आपको वजीर आजम कहाँ नजर आया? अच्छा मैडम, आपको वजीर आजम कहाँ नजर आया? और जब एक मिनट प्लीज, मैं बात कर रही हूँ। और जब आपको नवाज शरीफ साहब ने ये कहा गुजरांवाला के जलसे में भी और उससे पहले भी कि इमरान खान हमारा हदफ नहीं है, इमरान खान रास्ते में से हट जाए, बड़ों की लड़ाई में बच्चों का काम नहीं है, तो वही करके दिखाया उन्होंने। अब ये मुझे बताओ, कराची में जो हमला हुआ मेरे ऊपर, और कराची में जो स्टेट अबव स्टेट सामने आई, उसमें कहाँ है इमरान खान? उन्होंने ये बता दिया है कि मैं ना किसी गिनती में हूँ, ना मैं किसी चीज में रेलेवेंट हूँ। ये 2-3-4 बड़े बड़े लोगों की लड़ाई, उसमें इमरान खान कहीं भी नहीं है भाई। ना वो इन बच्चों के साथ है, ना वो गरीब के जो चूल्हे बुझ गए हैं वहां है। और दवाइयां आप देखो, हर घर में डायबिटीज का मरीज है, हर घर में शुगर का मरीज है, इंसुलिन कितनी महंगी हो गई है, दवाइयां कितनी महंगी हो गई, लोगों का मरना भी मुश्किल हो गया। अब रोटी 30 रुपए की होने जा रही है, आटा चीनी इतनी महंगी हो गई। इस गवर्नमेंट का कोई, चलो जाली सही, नालायक सही, लेकिन कोई दिल में दर्द होता है, कोई एहसास होता है आवाम का। आप जवाब दो इन लोगों को। इतनी क्रिमिनल एपैथी अच्छी बात नहीं है। मुझे तो समझ नहीं आती कि ये इन्होंने अल्लाह ताला को जवाब नहीं देना। और 2 साल में इनका जो हाल हो गया है, वो इसलिए इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से नहीं हुआ, इन जो ऑपोजिशन की वजह से नहीं हुआ, या आवाम की बददुआओं की वजह से हुआ है, इन जैसे स्टूडेंट्स की बददुआओं की वजह से हुआ। पीडीएम की जितनी भी क़यादत है वो अपनी तकारीर में, अपने खिताबात में जनरल आसिम शरीफ बाजवा का जिक्र करती है, रसीदें मांगते हैं। अभी तक पीडीएम अदालत में क्यों नहीं गई? क्या आप अदालत में जाने से घबरा रहे हैं, या आप 3 माह के अंदर किसी नजीब के तनकीद की आड़ में आपको रिलीफ मिल जाए? देखें, जल्द या बदेर जनरल आसिम सलीम बाजवा को अदालत के सामने, कानून के सामने पेश होना ही पड़ेगा। ये नहीं हो सकता, कोई मुकद्दस गाय नहीं है यहाँ पर। अगर नवाज शरीफ एक 3 दफा का वजीर आजम एक झूठे मुकदमे के अंदर अपनी बेटी समेत अदालतों की 200 पेशियों की वो 2 सेंचुरियां बना सकते हैं,
عوام کے سامنے اور کیونکہ الیکٹڈ ہیں, لوگوں کو جواب دے ہیں, تو لوگوں کے سامنے جانتے ہوئے بھی کہ یہ انتقام تھا, اگر وہ پیش ہو سکتے ہیں, اگر ہم سب پیش ہو سکتے ہیں, تو عاصم سلیم باجوہ کو کون سے سرخاب کے پر لگے یا وہ کون سے آسمان سے اترے کہ ان کو وہ قانون کے آگے پیش نہیں ہو سکتے؟ اور صرف ایک مشیر کے عہدے سے یا ایس اے پی ایم کے عہدے سے مستعفی ہو جانا یہ کافی نہیں ہے. آپ نہ صرف یہ کہ سی پیک کی اتھارٹی سے, اور بلکہ آپ نے امیونٹی کلیم کر لی. کیوں؟ کیا ہے ایسا چھپانے کے لیے؟ آپ کون سا آسمان سے اترے کہ آپ کو امیونٹی دی جائے؟ آپ کو نیب سے امیونٹی دی جائے, آپ کو قانون اور اس سے عدالتوں سے امیونٹی دی جائے, کیوں؟ آپ نے ایسا کیا کیا جس کی پردہ داری ہے؟ آپ کو جلد یا بدیر, آج تو یہ عمران خان کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں نا, اور ریٹائر ہو کے بھی فوج کی وردی کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, جلد یا بدیر آپ کو قانون کا سامنا کرنا پڑے گا, جواب دینا پڑے گا, پاکستان کے عوام کو جواب دینا پڑے گا کہ ایک چھوٹی سی تنخواہ پہ رہتے ہوئے آپ نے اربوں روپے کے اثاثے کیسے بنائے. عاصم سلیم باجوہ سے اقامہ کا جواب نہیں مانگا جا رہا, عاصم سلیم باجوہ سے کوئی ان کے خاندانی بزنس کے بارے میں جواب نہیں مانگا جا رہا, ان سے جواب مانگا جا رہا ہے کہ ایک ہمبل بیک گراؤنڈ سے ہوتے ہوئے آپ کے خاندان نے اربوں خربوں کے اثاثے پوری دنیا میں جو پھیلے ہوئے وہ کیسے بنائے. اور یہ سوال کرنا ہمارا حق ہے, یہ سوال کرنا پاکستان کے عوام کا حق ہے. آج آپ چھپ سکتے ہیں, کل آپ کو چھپنے کا موقع نہیں ملے. ان کو بولنے دیں. پی ڈی ایم کے جو جلسے ہیں ان کا اصل جو ہے مخالف کون ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ عمران خان ہمارا ہدف نہیں ہے, کیا یہ حکومت کو آپ گرانا نہیں چاہتے؟ یہ نہیں سمجھتے آپ کے ان جلسوں سے عمران خان کی حکومت زیادہ مضبوط ہو رہی ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو کس کے خلاف ہے جلسے؟ کیسے مضبوط ہو رہی؟ میں نے تو جو کراچی میں ہوا ہے اس سے یہ پتہ چل گیا ہے کہ حکومت میں اصل میں کون ہے. تو عمران خان تو حکومت میں ہے ہی نہیں, اس کو تو ایک ڈمی بنا کے کرسی پہ بٹھایا ہوا ہے. آپ دیکھیں وہ ڈمی بھی غائب ہے 3 دن سے. انسان اپنے عہدے کی کوئی لاج رکھ لیتا ہے. تو یہ کراچی انسیڈنٹ نے یہ چیز واضح کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب نے جو بات کی تھی اسٹیٹ ابو اسٹیٹ, اور نواز شریف صاحب نے جو یہ بات کی تھی کہ عمران خان صرف مہرہ ہے اور کچھ نہیں ہے اور وہ میرا ہدف نہیں ہے, تو وہ بات تو انہوں نے خود ہی, نواز شریف نے تو صرف بات کی تھی, آپ نے اس کا عملی مظاہرہ خود ہی کر دیا. قوم کو بتا دیا کہ اسٹیٹ ابو اسٹیٹ کیا ہوتی ہے, قوم کو بتا دیا کہ حکومت سے اوپر کی حکومت کیا ہوتی ہے. کراچی انسیڈنٹ پہ انکوائری ایک جو ہے وہ جو ہے نا آرڈر کی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست سمت میں جائے گی, اس سے آپ کو انصاف سے توقع ہے؟ دیکھیں میرے ذاتی خیال میں وہ روزے روشن کی طرح ہر چیز عیاں ہے, اس کے اندر ویسے انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز ویڈیو پہ ہے, ایک چیز سی سی ٹی وی فوٹیج پہ ہے, ایک چیز کا حکومت سندھ کو بھی پتا ہے, سب کو پتا ہے. اس میں انکوائری کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینے بعد کا وقت دے کے آپ اس بات کو دبا لیں گے یا آپ اس بات کے اوپر کوئی گلاس اوور کر دیں گے تو یہ نہیں ہوگا. میرے ذاتی خیال کے مطابق اس میں انکوائری کی ضرورت نہیں ہے. ہر چیز عوام کے سامنے ہے, رپورٹ ہوئی ہے, اور یہ بھی ہے کہ جو انکوائری ہو وہ سب کے سامنے ہو. عوام کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس دن کیا ہوا, بہت بڑا واقعہ ہے, عوام کو پتہ چلنا چاہیے ان کے ساتھ کیا ہوا, اور 30 دن کے بعد اب جو رپورٹ آئے گی اس کو پبلک کیا جانا چاہیے. اس میں کوئی چیز چھپانی نہیں چاہیے, اگر چھپائیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے. بھائی مجھے تو آنیسٹلی جس طرح حکومت گھبرا گئی ہے, جس طرح حکومت بنی گالا میں چھپ کے بیٹھی ہے, جس طرح ان کی ہوائیاں اڑی ہوئی ہیں, میں تو یہ سمجھ رہی ہوں کہ یہ شاید جنوری سے بہت پہلے چلتی بنے. اور دوسری کیپٹن صفدر صاحب کی جو گرفتاری ہے اس پر اگر آپ کو جواب بنایا جائے گا تو آپ پیش ہوں گے. اور دوسرا یہ ہے, کہا جا رہا ہے کہ چادر چار دیواری کا مقدس پامال نہیں ہوا, ایک کمرے میں نہیں تھے آپ, یہ کیا بات ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ نے 2 سوال کیے ہیں, مجھے گواہ کے طور پہ بلایا جائے گا تو میں ضرور پیش ہوں گی, لیکن جو گواہ کے طور پہ جو گواہی میری ان کو چاہیے وہ ساری انفارمیشن ان کے پاس ہے. مجھے اس میں بلائیں گے تو میں ضرور جاؤں گی. قوم کے سامنے بھی بات رکھی ہے میں نے, اسی دن پریس کانفرنس میں ایک ڈیٹیل رکھی ہے. اور یہ جو باقی آپ نے بات کہی ہے, اب بتائیں کہ اس طرح کی نہیں, اس طرح کی جو اس طرح
मुझे नहीं पता वो उन्होंने क्या बात की क्या नहीं की, लेकिन इस तरह की घटिया बातें करनी मैं नहीं समझती कि उनका जवाब भी देना जो है वो मुझे देना चाहिए। हाँ, लेकिन एक बात है, आपने चादर चार दीवारी के ऊपर हमला किया, आपने एक औरत के कमरे के अंदर एक खातून के कमरे पर धावा बोला, उसके दरवाजे का लॉक तोड़ के। आपके पास कैप्टन सफदर की गिरफ्तारी का वारंट था, मेरी गिरफ्तारी का वारंट नहीं था। आपके पास कोई इजाजत नहीं थी कि आप एक खातून के कमरे में जो उस वक्त बेड में हो और उसके कमरे में आप धावा बोलकर दाखिल हो जाएं। आपके पास ये वारंट नहीं था, ये गैर कानूनी था, इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मैं मरियम नवाज नहीं हूं, मैं पाकिस्तान की बेटी हूं, कौम की बेटी हूं, लोगों की बहन हूं, लोगों की बेटी हूं। और अगर मरियम नवाज के साथ ये हो सकता है तो पाकिस्तान की कोई बेटी, पाकिस्तान की कोई बहन यहां महफूज नहीं है। और कौन सी रियासत है जो अपनी ही बेटियों के साथ ये सलूक करती है? सुना था कि जंगों के अंदर लोग इस तरह घरों में एंटर हो जाते हैं, हमारा दीन तो उसकी भी इजाजत नहीं देता। वो तो वहां पर जंगों के अंदर जो दुश्मन से हो रही होती है उसमें भी हमारा दीन ये कहता है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान है कि औरतों और बच्चों के पीछे मत जाओ। तो जो रियासत अपनी बेटी के साथ ये सलूक करती है उससे आप और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? और अब हुकूमती मशीर और हुकूमती तर्जुमान अपनी खिफत मिटाने के लिए वो ये बयानबाजी जो कर रहे हैं ना, वो अपनी खिफत मिटाने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि वो कहीं नहीं है। उनको ओवर रूल करके, उनको कुछ ना समझते हुए ये ऑपरेशन किया गया। उनको तो पता ही नहीं था, वो तो छुपे बैठे थे पीछे। मैडम ये बता दें कि बिलावल तो ये हुकूमत पे भी हमला है, ये याद रखना, ये जाली हुकूमत पे, अपनी ही जाली हुकूमत पे भी हमला है ये। तो वो खिफत मिटाने के लिए और क्या करें? मैडम बिलावल भुट्टो जरदारी की सपोर्ट को किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि उनकी गवर्नमेंट थी, उसके बाद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और कहा कि वो शर्मिंदा है कि ये सारा वाकया कैसे पेश अच्छा, आया। लास्ट में ये भी देखिए, मैं इस चीज को अप्रिशिएट करती हूँ। और जिस वक्त ये हमला हुआ था मेरे पे, मैंने उसी वक्त सोचा था कि ये पीपल्स पार्टी नहीं है। मुझे एक लम्हे को भी ख्याल नहीं आया कि इसमें शायद कोई पीपल्स पार्टी। उसकी वजह उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसकी ये भी वजह है कि पीपल्स पार्टी जो भी है एक पॉलिटिकल फोर्स है और उनको पता है कि चीज़ों के क्या इम्प्लिकेशंस हैं। चादर चार दीवारी का हम सब जो है, हम एक दूसरे की मुखालिफ ज़रूर हो सकते हैं, राइवल ज़रूर हो सकते हैं पॉलिटिकल, लेकिन हम एक दूसरे के कोई दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। तो मैं ये समझती हूँ कि ये नहीं है। लेकिन उसके बावजूद बिलावल भुट्टो साहब ने ये बात कही, मुझे फ़ोन भी किया और वो गुस्से में थे जब उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उन्होंने कहा मैं बहुत एम्बैरेस्ड हूँ, और वो मेरे से ज़्यादा गुस्से में बिलावल साहब थे। और इसी तरह चीफ मिनिस्टर सिंध ने मुझे उसी वक्त फ़ोन किया। उन्होंने ये कहा, उन्होंने सारी डिटेल्स मुझे बताई जो कि इस वक्त मैं नहीं बता सकती, वो इंक्वायरी में खुद सामने आएंगी। वो हैरान कुन डिटेल्स हैं और इस मुल्क में किस तरह से ऑपरेट किया जाता है उसमें वो साफ जाहिर है। तो मैं इंतज़ार करूंगी इंक्वायरी की रिपोर्ट का। लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करती हूँ कि उन्होंने न सिर्फ ये कि इस बात को बुरा कहा, बल्कि उन्होंने इस पे जो भी स्टेटमेंट्स दिए, बड़ी अच्छी बात है। तो फ्रैंकली जिन्होंने किया है, शर्मिंदगी का इजहार उनकी तरफ से होना चाहिए। जी जी बेटा, हमारा एक सवाल है, क्या हम ऐसे ही रोड पे बैठे रहेंगे या हुकूमत को नून लीग PMLN की गवर्नमेंट आपकी लीडरशिप कोई अल्टीमेटम देगी? मैं आज आपके सामने मैंने इनसे बात की है कि इनकी बात सुनो, इनको तवज्जो दो। आप लोग मेरी दुआ है कि जल्दी आपके मामलात सुने। लेकिन बेटा, इस हुकूमत से कोई उम्मीद ना रखना, इस हुकूमत की तरजीहात बिल्कुल फर्क हैं। मैं इस हुकूमत से अपील करके इनको लेजिटिमेसी भी नहीं देना चाहती, लेकिन फिर भी अगर किसी के सीने में दिल है, किसी को कोई थोड़ा सा भी एहसास है, तो खुदारा इन बच्चों की बात सुनो, इनके मुतालबात को मंजूर करो। इनके मुतालबे कोई बड़े मुतालबे नहीं है, इनके बहुत लेजिटिमेट और बहुत बेसिक मुतालबे हैं। वो इनका मुतालबा भी नहीं है, वो इनका हक है, उनको दिया जाना चाहिए। आर्मी चीफ ने जो नोटिस लिया कराची वाकये पर, आपको उनसे इंसाफ की उम्मीद है? देखिए, मेरी बात सुने, जो एक डेमोक्रेसी होती है उसमें नोटिस जो है ना, वो हुकूमत को लेना चाहिए, अदलिया को लेना चाहिए, वो किसी और को नहीं लेना चाहिए, और ना ही किसी और से अपील की जानी चाहिए।